श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरणम। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे 12 गोटी राशि मासिक राशिफल। एही राशिफल आरंभ करने पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसुचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन बटन को ऑन कर दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। और आपण मानकु मोर गोटिए विशेष कथा कहूची, जेउ मानकर जन्म कोष्ठी रे ग्रहंकर असुविधा फल रे आपण कष्ट भोगुचंती, चाकरी करबा को जाई चाकरी करि पारु नाहंती, विवाह रे बारंबार विलंब घटुची, सेमानकर जन्म तारीख और जन्म समय आमर यही यूट्यूब चैनल रे दिया जाउथिबा मेल आईडी रे प्रेरण करंतु। आंबे एठारे जातक गणना करी तार प्रतिकार आपन को बताई देबु। आसंतु एबे जानिबा 2025 मसीहा फेब्रुआरी मासरे कर्कट राशि मासिक राशिफल। कर्कट राशि राशि चक्रर चतुर्थ राशि। एही राशि अधिपति चंद्र महाग्रह और बृहस्पति महाग्रह एही राशि रे उच्च स्थान बा उच्च ग्रह। कर्कट राशि रे बृहस्पति उच्च ग्रह होइतिबा स्थले यही कर्कट राशि रे मध्य बृहस्पति शत्रु ग्रह। बृहस्पति जेउ समय रे शुभ थिबे से समय रे मध्यम फल देबा स्थले अशुभ समय रे अति अशुभ फल दियंती। कर्कट राशि सकाशे बृहस्पति एकादश रे शुभ स्थान रे अछंती। एबे बृहस्पति वक्री अछंती। फेब्रुआरी 7 तारिख ठारू मार्गी आरंभ करिवे। बृहस्पति मार्गी हेले शुभ फल अधिक मिलिबो। बृहस्पति शेष थर मार्गी समय रे अर्थात वृष राशि खेला लीला सारी मिथुन राशि को गमन करिबा समय रे तांकर शेष फल देई जिबे। अन्य राशि पक्षे एकादश बृहस्पति अति शुभ फल देउथिबा समय रे कर्कट राशि पक्षे मध्यम फल देबे, जहा कि अन्य ग्रह माने शुभ रे थिबा समय रे केवल शुभ फल मिलिबो, सबु समय रे नुहे। चलित फेब्रुआरी मासरे पूर्व मास ठारू रोग लागी रहितिबो, किंतु बृहस्पति एकादश रे थिबा कारणरू से रोगर प्रादुर्भाव अधिक हेबो नाही। तथापि यही समय रे आपण बहु परिश्रम करी निज आय को वृद्धि करबा को चेष्टा करिवे, किंतु कौनसी कारणरू ताहा बाधारे बंद होई जिवो। गृह रे मांगलिक कर्म करि पारंती किंबा किछि दान कर्म करि पारंती। बंधु मेलरे रही दुख को सबु भूली जिबे। मनर बल अधिक थिबो, एणु दुख कष्ट पहाड़ परी आसिले मध्य ताहा खूब कम रे चली जिवो। आपण कम दुख रे पार पाई जिबे। जहा भी हेउ बृहस्पति एकादशर शेष समय निश्चय किछि शुभ फल देई जिबे। शुभ ग्रह शुक्र जे कि मनुष्यर समस्त सुख रे अग्राधिकार, सेही शुक्र ग्रह अष्टम रे भ्रमण करुछंती। अष्टम गृह मनुष्यर आयु गृह, आयु कारक ग्रह शनि। एही समय शनि सहित शुक्र मध्य एकत्र अछंती। आपण जानिथिबे अष्टम रे शनि गोचर समय रे मृत्युवत पीड़ा मिले, किंतु शुक्र सहित शनि थिबारु शरीर रे कोनोसी क्षति हेबो नाही। एही समय रे मार्क मध्य कटि जिवो। शनिश्चर शुक्र ग्रहंक सपक्ष रे सर्वदा थांती। शनि एही समय रे नीरव रही समस्त दायित्व शनि उपरे छाड़ी देबे। शुक्र परिवार मध्य रे मांगलिक कार्य कराइबो, व्यवसाय रे अधिक रु अधिक आय कराइबो। एही समय रे आपण गृह उपकरण खरीदी करि पारंती। गृह को साजसजा करिवे, स्वर्ण अलंकार धारण करी निजकु सजई हेबे।
ପରିବାର ତଥା ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ପଦପଦବୀ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତେଜ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଶରୀରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ ଏହି ମାସଟିରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଭୟ କରି ହେଉ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନରେ ହେଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖେ ପାଖେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନାରୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ବାନ୍ଧବୀମାନେ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିକୁ ଦୋହରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୀଷ୍ମ ପରି ଅଟଳ ମହାମେରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ ଓ ଆପଣ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ କାଦୁଅରେ ଗୋଡ଼ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିପଦକୁ ଆପଣା ଛାଏ ଡାକି ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ସେ ଅର୍ଥକୁ ଲୋଭ ବଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଆୟୁ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଧ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତି ଓ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପରି ବୁଧ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି, କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ବୁଧ ଗ୍ରହ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦିନକୁ ଦିନ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ନ ନେଇ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିଯିବେ। ଏହି ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚର ସମୟରେ ଅବିବାହିତ ମାନଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଅଚାନକ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ନିଃସନ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ବିଶେଷ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଏ ତେବେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଏପରି ବଦଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ଅଧିକ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ରହି ଆପଣ ଖୁସିରେ ବାତାବରଣ ଖେଳିଯିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଆଗ ଡାକରା ହୋଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ଦେଇ ପାରୁଥିବାରୁ ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବେତନ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କେତୁ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଭାତୃଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ, ଏଣୁ ଏହି ସମୟରେ ତୃତୀୟରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଗୃହ ଭାତୃଗୃହ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନୂତନ ଜମି ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇ ମନରେ ଓ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁଣରେ ଗୁଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ବିକାଶ ବା ସେ ଗୁଣର ବିକାଶ ଏହି ସମୟରେ ହେବ। କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ଭାଷଣ କିମ୍ବା କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରି। ଦୁଃଖ ଥିଲେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ରାହୁ ଏହି ସମୟରେ ନବମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ନବମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଧର୍ମ ସ୍ଥାନ। ଏହି ଗୃହରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ତାହାରି ଫଳ ସହିତ ଧର୍ମ ଗୃହର ଅଧିପତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ରାହୁ ନବମରେ ଥିବାରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ରାଜା ମହାରାଜା ପରି କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ରୁକ୍ଷ ପରି ହେବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ତଥାପି ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ ଥିବାରୁ ଏହାର କିଛି ପରିମାଣରେ କମ ହେବ। ରାହୁର ଅଶୁଭ ଫଳ କେବଳ ସେଇମାନେ ଭୋଗିବେ ଯେଉଁମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ
ଅବିରତ ଲୋତକ ବୁହାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଛଳନା କରି ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ପରି ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ମାନି ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦେହର ଛାଇ ପରି ହୋଇ ରହି ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜନ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଏହି ନବମ ଗୃହ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ଉପରେ ବିଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ବା ବିଚାର କରିବା ଦରକାର। ଭାଗ୍ୟ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି, ଏଣୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ରବି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ସପ୍ତମରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାସର 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତମରେ ରହି ଅଷ୍ଟମକୁ ଯିବେ। ସପ୍ତମରେ ରବି ଥିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ନ ଦେଇ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବ ପରି ହସ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭାବିବା କ୍ଷଣି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ମନକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗେଇ ଯିବେ, ନଚେତ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଧାର କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲିଯିବ। ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ରୋଗ ହୋଇଯିବ। ରବି ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଓ ସପ୍ତମ ଗୃହ ଜାୟା ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଜାୟା କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବିଚଳିତ ହେବ, ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ଜଖମ ହେବ, ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୋଷାରୋପ କରିବେ। 13 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ନିଜର ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ, ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ କାଳପୁରୁଷର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାନ। ରବି ଗ୍ରହ ଶୁଷ୍କ ଗ୍ରହ, ଶନି ସହିତ ଏକତ୍ର ଥିବାରୁ ଲିଙ୍ଗଗତ ରୋଗ ହେବ ହିଁ ହେବ। ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମଳ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ହୃଦରୋଗ ହୋଇପାରେ, ପେଟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ପାଦରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କର୍କଟ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।